ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ तक यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक ही चल रहा है, किसी प्रकार की भी कोई भी अनहोनी घटना सामने नहीं आई है। अंदोलन के 6 महीने पूरे हो जाने तो बाद किसान जथेबंदियों का ऐलान सी कि 26 मई को पूरे देश के विच काले झंडे लहरा के काला दिन मनाया जाएगा तो केंद्र सरकार के खिलाफ रोस जाहिर किया जाएगा। तो उस सदे के समर्थन के किसानों के द्वारा अज पूरे देश भर के काले झंडे लहरा के काला दिन मनाया जा रहा है तो किसान काले झंडे हाथों के फड़ के लहरा रहे हैं। तो इसकी वधेरी जानकारी लिए दिल्ली तो साडे संवाददाता राजीव तिवाड़ी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, किसानों का ऐलान था कि 26 मई को दिल्ली के बॉर्डरों पे और पूरे देश में काला दिन मनाया जाएगा, काले झंडे लहराए जाएंगे। तो इस दौरान अगर बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, दिल्ली के और बाकी तमाम बॉर्डरों की, तो उसकी अब की क्या स्थिति है? कैसे किसान काला दिन मना रहे हैं वहाँ पे? राजीव जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किसानों का ऐलान था कि 26 मई को काला दिन पूरे देश में मनाया जाएगा। अगर बात करें दिल्ली के बॉर्डरों की, तो दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान किस प्रकार से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, कैसे रोष प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार किसान जो है वो आज काला दिवस मनाया जा रहा है और सरकार के सामने एक ही सवाल रखा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस किया जाए, मगर अभी तक लगता नहीं है कि सरकार तैयार होगी कृषि कानून को वापस लेने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी किसानों के द्वारा कि लगातार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और सरकार कृषि कानून को वापस ले, मगर अभी तक ऐसा कोई भी समाधान नहीं निकलता नजर नहीं आ रहा है। इससे कृषि कानून का जो आंदोलन है वो खत्म होता है वो नजर आया। राजीव जी, देखा गया है कि जहां हम नरेंद्र मोदी का पुतला फूक रहे थे किसान, वहां पे भारी गिनती में पुलिस भी तैनात थी, तो पुलिस की ओर से क्या वहां पे कोई रोक लगाई जा रही थी? देखिए मुझे बताया जिससे कि बात करें राजशाही प्रक्रिया जारी की, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और लगातार किसान जो है वो बिल्कुल इस तरीके से अड़े हुए हैं। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार की तरफ से भी वाणिज्य दौर की बैठक जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं 11 दौर की बैठकों का कोई रिजल्ट निकलना नहीं है। मगर जिस तरीके से लगातार आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो डटे हुए हैं, इससे साफ जाहिर है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और सरकार जो कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेने के लिए समझौता करने के लिए कोशिश की जा रही है। जी राजीव जी, वहाँ पे भारी इकट्ठ था, किसान कहीं ना कहीं कोरोना नियमों की भी उल्लंघना कर रहे थे और वहाँ पे पुलिस भी तैनात थी, तो पुलिस की ओर से क्या किसानों पे कोई कार्रवाई तो नहीं की गई कोरोना नियमों की जहाँ पे उल्लंघना हो रही थी? देखिए बिल्कुल बात सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के बीच में से ही फैल रहा था और कहीं ना कहीं ये किसानों की तरफ से बार बार कहा गया कि केंद्र सरकार की जो चुनाव प्रचार की रैली थी उसमें कोरोना फैला था, मगर ये आरोप प्रति आरोप है। मगर कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं अभी जो बातचीत का रवैया होना चाहिए था वो अभी तक रुका हुआ है और सरकार अभी तक बातचीत के लिए तैयार नहीं है। मगर जिस तरीके से राकेश सिंह की तरफ से भी पत्र लिखा गया था, कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार है, मगर देखना होगा कि बातचीत के लिए केंद्र सरकार कितनी जल्दी तैयार होगा, कृषि कानून को वापस कब होगा। जी जैसे सरकार का कहना था कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं और किसानों की ओर से उनको पत्र भी लिखा गया था और उसके बाद भी केंद्र सरकार की ओर से किसानों के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, तो क्या लगता है कि उस पत्र का और जो किसानों की ओर से काला दिन मनाया जा रहा है इसका केंद्र सरकार पे कोई असर होगा, कोई दबाव पड़ेगा? देखिए बिल्कुल पहले जिस तरीके से किसान जो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं दबाव जरूर बन रहा है सरकार के ऊपर, मगर सरकार अभी तक काम करती नजर आ रही है। तो कृषि कानून वापस नहीं होगा मगर कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है और पूंजीपतियों के लिए ही कृषि कानून लेके आएगी, मगर जिस तरीके से किसानों की कहीं ना कहीं सुविधाएं हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए और कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए। कृषि कानून खत्म हो यानी कि आंदोलन खत्म हो और कहीं ना कहीं कृषि कानून को लेकर किसानों की मांग है वो भी जायज हो और कहीं ना कहीं उनको भी सुना जाए, मगर अभी तक बारहवीं दौर की बैठक नहीं की गई है। बारहवीं दौर की बैठक के लिए कहीं ना कहीं समझौते की रास्ता निकाला जाएगा, बातचीत का दौर निकाला जाएगा, मगर देखना होगा कि बातचीत का रास्ता कब खोला जाएगा। जी राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दस दिए कि केंद्र सरकार के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੁਹੱਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 26 ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਮਈ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟਕੇਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਜਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ 2% ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਫਾਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਨਵਾਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।